सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो तो खिड़खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जी जंजीर पंजाबी ते मैं तुहाडा मेजबान शबीर जी अंग रंग लहंदे पंजाब दा चढ़दा सूरज लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। ते अज जिस महान हस्ती दे नाल असीं तुहानूं मिलाना है वो कोई नवीं नहीं है। पहली लड़ी दे विच असीं उन्हां दा तुहाडे नाल तारफ करवा चुके हैं, गलबात भी करवा चुके हैं ते कहानी उन्हां दी मज़ेदार सी। इस वास्ते असीं महसूस किया कि दूजी लड़ी जिहड़ी है उन्हां दे बारे ही तुहाडी सेवा दे विच पेश कीती जाए। तुहाडा बहुत भलेवा कि तुसी सानू मान बख्शदे हो। तुहाडे अगे बेनती है कि तुसी ये जिहड़ा साडा चैनल है इसनूं सबसक्राइब करो, इसनूं शेयर करो और अगर कोई जी तुहाडे विचों भी कोई ऐसा है जिन्हें किसी खेतर दे विच कोई उगड़वा काम कीता है तो वो साडे नाल राबता कर सकदा है। असी उन्हां दे उसदा भी इंटरव्यू जिहड़ा है वो अपने पंजाबी चैनल तो तुहाडी सेवा च पेश करांगे। ते आने आ फिर हमीद सजाद वल ते उन्हां को पुछने आ। वो लाहौर आ गए ने ते लाहौर आके बड़ियां बड़ियां सियासी जिहड़ियां शख्सियतां ने उन्हां दे नाल उन्हां दा जिहड़ा उठना बैठना ते मेल जोड़ हो गया। आओ वेखने आ कि उन्हां दा इह तजर्बा किवें दा रहा। जी हमीद साहब तुहानूं जी आयां नूं कि तुसी फिर आए साडे सद्दे ते। अच्छा तुसी लाहौर आ गए हो तो लाहौर हुण तुहाडीआं सियासी शख्सियतां दे नाल उठन बैठक हो गई है। हाँ जी ये फिर पंद किवें अगे चलदा है? ये जी लाहौर आए तो मेरी सब तो पहले जी मुलाकात सी ना जी इत्थे आउण तो पहले वो अनवर चौधरी एडवोकेट साहब नाल हो चुकी सी, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ मेजर इसाक साहब दे छोटे भाई सन। अच्छा। और पेशे के लिहाज नाल एडवोकेट सन। पंजी विक्टोरिया पार्क माल रोड ते रहिंदे सन। अच्छा। तो मैनूं कहंदे सी मेरी शादी नहीं सी होई तो कहंदे भी स्कूल तो बाद तुसी मेरे वाल आ जाया करो, इत्थे बैठा करो, अखबार पढ़ो, बैठ चाह पियो, गल्लां बातां करिए। लादा मैं उन्हां को चले जांदा सी। ਉਹ ਜਦੋਂ मैं उन्हां को ਜਾਂਦਾ ਸੀ तो उत्थे फिर मेरी मुलाकात उन्हां हस्तियां नाल होई ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ियां वड्डियां सन। एक बारी उन्हां दे ਵੱਡੇ भाई मेजर साहब उत्थे आए, इसाक अहमद साहब ते ਉਹ तकरीबन 6-7 दिन रहे तो मैं 6-7 दिन तक दौड़ना उन्हां को ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उन्हां दी कि मैं गलबात सुनदा सी, सवाल करदा सी। मेजर साहब सियासी तौर ते उन्हां दी लाइन अनवर चौधरी साहब नाल मुख्तलिफ सी। सही अच्छा तो वो मेजर साहब जिहड़े सन उन्हां दी गल विच उन्हां दी दलील विच इलम च बड़ा जोर सी जी। ते मैं उन्हां दी गल सुनदा सी ते एक दिन मैनूं कहण लगे हमीद साहब एडे इनकलाबी हो के तुसी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਨਵਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਤੇ ਅਨਵਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ अच्छा। ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ जद के वो मतलब है कि मैं मुकम्मल तौर पर उन्होंने लिटरेचर पढ़ रहे थे अनवर चौधरी साहब का लिखा हुआ। अच्छा इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਸੋਚ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ? तब्दीली ये आई जी कि सब तो पहले तो मैं मुकम्मल तौर से सैकुलर होया। अच्छा। मेरे अंदर ये होया कि तमाम मकतबा फिक्र तमाम थोड़ा जिहा मैं रोके क्योंकि तुसीं लफज सैकुलर बोलिया। साडे इत्थे सैकुलर दे बारे बड़ी एक नैगेटिव राय जिहड़ी है ना जिहड़े मुखालफीन ने उन्होंने एडा प्रोपोगंडा करके ना इनू बनाता कि पता नहीं होरे इहदे नाल कोई बंदा काफर हो जांदा, इहदे नाल होरे बंदे दा ईमान चले। थोड़ा जिहा दसो कि सैकुलर की हुंदा? सैकुलर ये है जी कि अपने मजहब से अपने अकीदे ते तुसी कायम रहो ते दूसरे दे अकीदे नूं छेड़ो ना ते ओनू भी काम करने दी इजाजत दिओ। ये है सैकुलर। सैकुलर का कतन ये मतलब नहीं गा ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ यानी कि अकीदा ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ लेकिन ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੜੋ ਨਾ नहीं मरना। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ हाँ जी ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ अकीदा नहीं होना चाहिए। अकीदा ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਜੀ ਮਾਮਲਾ नहीं। हाँ। तो लेकिन चूंकि उदों मैं
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵਲੀ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਅੱਛਾ। ਅਬਦੁਲ ਵਲੀ ਖਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਇਫਤਿਖਾਰ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਫਤਿਖਾਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ 1973 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗੜਬੜ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੀਨ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਮੀਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਮੌਜੂਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਉਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਖਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਰਾਇਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਮਲਕ ਮਰਾਜਦੀਨ ਖੋਕਰ। ਵਾਹ। ਮਲਕ ਮਰਾਜਦੀਨ ਖੋਕਰ MA ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਲਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਅਜਮਲ ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਸੀ। ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਕੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਲੀਮ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਡਲ, ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇਫਤਿਖਾਰ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਰਫੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੇਸਰੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਲਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸਿੰਗ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਡੈਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਘਰੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਗਚੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, MNA MPA ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਘੋਟ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਦਾ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਜਮਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਓ ਪੈਸੇ, ਆ ਲਓ ਇਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਇਆ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡੈਡੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਡੀ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲਗਮ ਕਰਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਲਗਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੀਜ਼, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਚਿੜੀਆਂ, ਆ ਘੁੱਗੀਆਂ, ਆ ਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਆ ਵੇਖ ਆ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਫਤਿਖਾਰ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਬਾਈ ਆ ਖਾਣਾ ਫੜ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਵਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੌਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਹਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਚਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਖਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ
ਬੜੀ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈਏ ਅੱਛਾ ਲਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੇਸ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਲਾਮਤ ਅਖਤਰ ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਰੂਏ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਫਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਫਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਅਦੀਬ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੁਕਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹ ਪੇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਰੁਕਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਟੀਚਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਮੌਲਵੀ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮਨਹਾਜਦੀਨ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ PTV 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜਲਿਸ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ बढ़ती गई अच्छा ये तुसी दसो कि अजकल तुसी सोशल डेमोक्रेटिक फोरम च बड़े एक्टिव हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये सोशल डेमोक्रेटिक फोरम बनाने का ख्याल किवें औड़िया तुहानू ये जी 5 मैकलोर रोड ते असीं इकट्ठे हुंदे सी गल्लां बातां करदे सी ये 5 मैकलोर रोड जिहड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना ऑफिस हाँ जी हाँ ये जिहड़ा है जी ते ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਇਆ ਰਫੀਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ 5 ਮੈਕਲੋਰ ਰੋਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਕਰੀਏ ਲਾਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਕਲੋਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਵੀ CR ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਸਨ CR ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ CR ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ CR ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ CR ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰਾਜਾ ਵਲਾਇਤ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ
ये राजा साहब मेरे नाल ज़्यादा मुंसलिक लोग हो गए। और शेख कलबे अली, शेख कलबे अली बड़े गर्म तबीयत आदमी सन, ते ਉਹ अगर कोई बंदा पुट्ठी गल करता सी तो माफ़ नहीं सी करते। लेकिन पता नहीं उन्होंने मेरे नाल कितना प्यार से कि मैं टीचर सी, मेरे नाल बड़े एहतराम नाल पेश आते सी। फिर उन्होंने मैनू ऐसी फैसला किया कि असी सियासी पार्टी नहीं बनानी, अच्छा, ना असी सियासी पार्टी चला सकते हैं, तो असी सैकुलरिज्म की बुनियाद पर जी विक्टिमाइजेशन हो रही है माइनॉरिटी की या दूसरे लोगों की, असी एक फोरम बनाई है जिहदे लोगों को तालीम दईए कि बई रवादारी, भाईचारा, अमन बर्दाश्त वास्ते। वो फिर ये फैसला होया कि सोशल डेमोक्रेटिक फोरम बनाइए। सोशल डेमोक्रेटिक फोरम दे लिखाई के तौर पर 4 बरबानी हैं, राजा वलैद खान एडवोकेट साहब और शेख कलबे अली साहब ते अपने ख्वाजा शाहिद रफीक साहब ते मैं, ये साडा पहले नाम लिखा होंदा सी। मैं तो नहीं सी चाहता मेरा नाम लिखा जाए, ठीक है, पर मेरा नाम भला क्यों लिखा गया? जिहड़ा इन्हां ने थीसिस लिखिया सी ना उन्होंने पढ़ना सी, ते ये कोई बंदा मैं टीचर सी, लादा उन्होंने मैंने इन्हें कहा कि तुसीं हमेशा पढ़ो बड़ा। मैं पढ़िया तो इन्हें बहुत पसंद आया, सही, लादा फिर वो जो थीसिस सी ना, फिर वड्डी मीटिंग हुई तो वो जिम्मेदारी मेरी लगी गई कि थीसिस हमेशा पढ़ने। वो मैं थीसिस इन्ने अच्छे, मैनूं कहना तो नहीं चाहिए अच्छे ना, ऐसे अंदाज ना पढ़िया कि जिहड़े बाहर के लोग आए थे वो कह लगे कि तुसी इस तरीके ना जुबलियां उत्ते जोर दिता है, ऐसा किया है कि तुसीं सानूं बोर नहीं होने दिता, तुसीं मन नूं खिच पाई है। हाँ जी, हाँ जी। तो नतीजा की होया कि मैं नहीं चाहता मेरा नाम लिखा जाए, पर इन्होंने मेरा भी नाम लिख दिता, फोन नंबर भी लिखा, लादा मैं सोशल डेमोक्रेटिक फोरम के बानियां विचों एक बानी है। ठीक, ਇਹਦਾ मतलब है कि जिथे जिथे भी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ इंसानी हकूक ने, तकरीर की आज़ादी, तहरीर की आज़ादी, तो जिथे किसी के नाल ज़्यादती हो रही है उस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लिए सोशल डेमोक्रेटिक फोरम जरा इसकी उसारी की थी। हाँ जी, हाँ। अच्छा, साडे मेरे सुनने च भी आया कि तुसी लिखते भी हो, तुसी बहुत कुछ लिखा भी है, तुसी कुछ आखान भी लिखे ने, कुछ होर आर्टिकल भी लिखे ने। इस काम के बारे जरा दस पाओ सानू। ये जी मेरा शुरू तो ही शौक है जी कि जिस वेले मैं कोई किताब पढ़दा ते किताब पढ़दा, अगर कोई वो किताब पढ़दा कोई ऐसी गल मेरे जहन च मैनूं पसंद आवे जिहड़ी कि वो मेरे को एक डायरी हुंदी है, वो डायरी च लिख लेना, ते अगे मैं लिखदा कि मैं इस किताब चो एक चीज़ लिखी। ये मैं ये लिखदा सी जी, एक 10-12-15 डायरियां हो गई हैं। तो जरा मैं अखबार इंग्लिश ते उर्दू पढ़ता सी, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 700 ਦੇ ਕਰੀਬ? ਹਾਂਜੀ, 700 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ 700 ਅਖਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਕਬੂਲ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੋਹੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਪਕੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਖਸੂਸ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਫੇਦ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਕਬੂਲ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ ਆ
ਇਹ ਮਕਬੂਲ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਭਾਪਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਵਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੰਧ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਲੇਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਮੀਦ ਸਜਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਲਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਵਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ, ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।